गरुड़ पुराण अनुसारे ऋतु पूर्वर मनुष्य को 7टी संकेत निश्चय मिलता है। कहुए सबू से ही संकेत अटे जहाँ आत्मा को पूर्वर ही जना पड़ जाए जे तार समय निकटतर हो गलानी बोली। आज यही प्राचीन कथा माध्यम जानिबा जे किपरि एक ब्रह्मानंद नामक ब्राह्मण को तार यात्रा समय रे गाई बरगछ नाग आ बाघ इत्यादि गोटी गोटी करी 7टी संकेत देइथिले। आ सबुठारु बड़ प्रश्न यही संकेत को जानिया परे मनुष्य को कौन करबा उचित से सबुर उत्तर मध्य यही भिडियो रे लुचि रहिछि। दर्शक बंधु ये कथा केवल शुणिया पाई नुहे बुझिया पाई मध्य निहाती जरूरी अटे, काहेकि एथिरे जीवन आ मृत्युर गूढ़ रहस्य लुचि रहिछि जहाँ प्रत्येक मनुष्य जीवन रे निश्चय आसी थाए। तेणु आसंतु यही रहस्यमय कथा को आरंभ करिबा। बहुत समय पूर्वर कथा, नर्मदा नदी कूल एक छोट गाँ थिला। सेही गाँ रे ब्रह्मानंद नामक जड़े ब्राह्मण बास करुथिले। से गाँ लोकंकर बहुत प्रिय थिले। सेही गाँ रे कहीं रोगर पड़िले से औषध आनी देउथिले, कहार किछि असुविधा हेले ताकु साहाय्य मध्य करुथिले, कहा घरे कली झगड़ा हेले तार समाधान मध्य करुथिले। से गाँ पाई ब्रह्मानंद ईश्वरंकर एक वरदान थिले। एमिति सब किछि ठीक ठाक चलीथिला बेले गोटे दिन गाँर जड़े विद्वान व्यक्तिंकर मृत्यु होगला। यही व्यक्ति जनक थिले ब्रह्मानंदकर पिलादिनर गुरु। सेही व्यक्तिंकर चिता पाखरे ठिया होई ब्रह्मानंद भाबुथिले जे काली जाए जे जीवनर ज्ञान देउथिले से आज किछि मुहूर्त रे पाउंस होई गले। एसबु देखि तांक भितरे एमिति एक डर पशिला जहाँ आगुरु केबे घटी नथिला। रातिरे जेतेबेले ब्रह्मानंद तांकर घरे पहुँचिले तांक स्त्री पार्वती दुआर मुहरे ठिया होइथिले। ब्रह्मानंद पार्वती को सब कथा कहिले। से तो सुस्थ थिले, चालबुल करुथिले, हठात तांकर मृत्यु केमिति होइगला? कौन जीवन एते सस्ता अटे? पार्वती कहिले, तुमे एमिति काहेकि भाबुच? तुमे तो सर्वदा अन्य को बुझाउथिलो, एबे निजे एमिति भयभीत काहेकि होउच? ब्रह्मानंद कहिले, काहेकि ना आज एमिति लागुची जेमिति मृत्यु काहा पाखरे मध्य आसी पहुँची पारे। पार्वती कहिले, भय कले किछि हेबनी। जदि तुम मन रे प्रश्न उठुची तेबे तार उत्तर खोज। एही गाँ ठारू किछि दूर रे जणे साधु रहउछंती, तांको जाकी साक्षात कर। पार्वती ठारू सब कथा शुणी ब्रह्मानंद कहिले, ठीक अछि, मु काली जीवी तांको सह साक्षात करिबी। ता पर दिन सकाळु सकाळु ब्रह्मानंद बाहरी पड़िले साधुंकर साक्षात पाई। रास्ता रे गला बेले तांको मन रे किछि प्रश्न उकी मारुथिला जे मृत्यु हठात आसी थाए ना या पूर्वरु किछि संकेत मिली थाए। एमिति विचार करी करी शेषरे नर्मदा नदी कूल रे एक बरगछ मूल थिबा साधुंक पाखरे जाई पहुँचिले। साधु ध्यान रे बसिथिले। किछि समय पर ध्यान भांगी ब्रह्मानंद को एठाकू आसीबार कारण पचारिले। या पर ब्रह्मानंद प्रणाम करी तांकर एठाकू आसीबार कारण मध्य कहिले। ब्रह्मानंद कहिले, महात्मा, काली मोर गुरुदेव देहत्याग कले। मृत्यु पूर्वरु से एकदम ठीक थिले, तबे एमिति हठात मृत्यु तांकर काहेकि होइगला? मु यह जानिबाकू चाहूची जे कोन तांकर एही मृत्यु अचानक होइथिबो ना तांको यह पूर्वरु किछि संकेत मिलिथिबो। साधु किछि समय स्थिर होई बसिले आ कहिले, ब्रह्मानंद, तुमे प्रकृतर मृत्युर समय जानिबाकू चाहुना, तुमे मृत्युर प्रकृत अर्थ को जानिबाकू चाहुच। ब्रह्मानंद कहिले, हाँ प्रभु, मु वास्तव में एही मृत्युर अर्थ को ही बुझिबाकू चाहूची। या परे साधु कहिले, तबे ठीक अछि जे मृत्यु हठात आसी थाए ना यह पूर्वर किछि संकेत मिली थाए। यह बिल्कुल सत्य अटे जे मृत्यु पूर्वर किछि संकेत निश्चय मिली थाए, आउ सब आत्मा को मिली थाए, किंतु यह कौनसी बही किंबा कथारे नुहे। यह को बुझिबाकू हेले यह को निजे अनुभव करिबाकू पड़िबो। ब्रह्मानंद पचारिले, महात्मा, तबे ए सब किपरि हेबो? साधु कहिले, जदि तुमे प्रकृत सत्य जानिबाकू चाहुच तेबे तुमको एक यात्रा करिबाकू पड़िबो। ये यात्रा बाहर दुनिया नुहे बरम निज भितरर यात्रा। आउ एही यात्रा रे तुमको 7टी संकेत मिलिबो। एही 7टी अनुभव तुमे जानि पारिबो जे मृत्यु पूर्वरु एही ब्रह्मांड केमिति चेतावनी देइथाए। ब्रह्मानंद कहिले, महात्मा, मु प्रस्तुत अछि। जेते बाधा विघ्न आसु पछे मु काम को निश्चय पूरा करिबी। यह कही ब्रह्मानंद साधुंकर चरण रे प्रणाम कले। आ साधु ब्रह्मानंदर मुंडरे हाथ रखी कहिले, जाओ वत्स्य, तुमर यात्रा सफल हेउ। या परे ब्रह्मानंद साधुंकर आज्ञा और आशीर्वाद नहीं निजर यात्रा को आरंभ कले। ब्रह्मानंद तांकर यात्रा आरंभ करू करू एक जंगल रास्ता पड़िला। एही समय दूर एक घंटीर शब्द मध्य सुबिला। ब्रह्मानंद टिके अटकिले एवं से घंटी शब्द आड़ को धीरे धीरे गले। सेठारे जाई देखंती तो एक बेकरे घंटी लागिथिबा गोटे धला गाईटिए चरुची।
ସେହି ଗାଈଟି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗାଈ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେ ଗାଈଟିକୁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ମାତା ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗାଈଟି ମୁହଁ ଖୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି କହିଲା, ହେ ମାତା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା 7ଟି ସଙ୍କେତର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ କେମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଈ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏକ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଗାଈ କହିଲା, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ତାର ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହେ ସେ କେବେ ଶାନ୍ତରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା କେଉଁ ଭାବନା ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କରୁଣା। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କଥା ଶୁଣି ଗାଈର ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପାର କରିସାରିଛ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କରୁଣା ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ କଠୋର ଥିଲା ସେ ଅଚାନକ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଦୟାବାନ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ବୁଝି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର ଅଂଶ ଅଟୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଆସିଯିବ ତେବେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ନିର୍ଭୟ ରହିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଗାଈ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟି ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାର ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହାପରେ କୁକୁରଟି ଧୀରେ ଆଖି ଉଠାଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲା। କୁକୁରଟି କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁକୁରଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର 7ଟି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ କରୁଣା ରୂପେ ପାଇସାରିଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? କୁକୁରଟି ତାର ଥକିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତୁ। କୁକୁର କହିଲା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ବିନା ଡାକରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଥାଅ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଅ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଟିକେ ଭାବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଷ୍ଠା। ଯିଏ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ଭୁଲ କରେ ସିଏ ମୋର ଆଇନା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କୁକୁର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହିଲା, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ଅସଲି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସାଥ କିଏ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ସଚୋଟ ରହିଥାଏ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଡରାଇ ପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବ, ବେଇମାନି କରିଥିବ, ତାକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଛାଡ଼ିଦେବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଷ୍ଠା କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚୋଟ ରହିବା ଆତ୍ମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା ଆଉ ଏହାପରେ କୁକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇଗଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଏକ ବୃହତ ବରଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୃକ୍ଷ ବାକି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାର ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବାରୁ ସେହି ପାଖରୁ ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ମୁଁ ବଟବୃକ୍ଷ କହୁଛି, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ। କୁହ, ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ କି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ?
ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଏହି 7ଟି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତୁ। ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଆଉ ଯାହା ବିନା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ରହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ତାର କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଏହି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଗଲା ସେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ କରିନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବଟବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲା। ତାର ମନ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବଟବୃକ୍ଷ କହିଲା, ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ଆଗରେ ତୁମର ସବୁ ସଂକେତ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଗକୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଏକ ଧଳା ପେଚାଟିଏ ଦେଖିଲା। ପେଚାଟି ଏକଦମ ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଏକ ଦୀପ ପରି ଚମକୁଥିଲା। ପେଚା କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ମୋତେ ଦେଖି ଡରୁଛ କି? ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପେଚାକୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଦିବ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, କ'ଣ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ପେଚା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଏ ଦୁହେଁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ପ୍ରକାଶ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପେଚା କହିଲା, ଯିଏ ଦିନରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସବୁ ଦେଖିଥାଏ, ଯେ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। କୁହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? କିଛି ସମୟ ଭାବି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ବାହାରେ ନୁହେଁ ଭିତରେ ଜଳିଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ପେଚା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ, ଭୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିନିଏ ତା ପାଇଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକାଶର ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ସେ ପେଚା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ସବୁ ସଂକେତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସେ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଏକ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏକ ବିଶାଳ ନାଗସାପ ସେଠାରେ ବସି ରହିଛି। ତାର ଶରୀର ରୂପା ପରି ଚମକୁଥିଲା, ଆଉ ଆଖି ସ୍ଥିର ଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ମୋତେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ଅଟେ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରକ୍ଷକ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ କହିଲା, ପ୍ରଣାମ ନାଗଦେବତା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ। ନାଗ ମୃଦୁ ହସି କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯିଏ ନିଜ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମରିନଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ଶରୀରରୁ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଛଡ଼ାଇଥାଅ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ଏହାକୁ ବୁଝିଗଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ନାଗର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା, କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ମରିବାକୁ ଡରି ନଥାଏ, ସେ ବଦଳିବାକୁ ଡରିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହାରିଯାଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ନାଗଦେବତା ବିଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଏବେ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ହ୍ରଦ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ।
ସେହି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏକ ଧଳା ହଂସଟିଏ ବସିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହଂସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲା। ହଂସ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଯାଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହେ ହଂସ, ମୋତେ କହିପାରିବ କି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ? ହଂସ କହିଲା, ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ହଂସ କହିଲା, ଯିଏ ପଙ୍କରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ, କୁହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପଦ୍ମଫୁଲ। ଯିଏ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ହଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। କହିଲା, ଏହା ହିଁ ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୁଏ, ଆତ୍ମା ବୈରାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ କି ସେ ଯାହା ସବୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସେ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଥିଲା କରୁଣା, ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ସାରିଥାଏ ଯେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଧରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ କେବଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ, ଆଉ ଏହାପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସଂକେତର ସନ୍ଧାନରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ 6ଟି ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିଲା। କରୁଣା, ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପବିତ୍ରତା। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଏକ ବାଘ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯାଇ ସେ ବାଘ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବାଘ କହିଲା, ବାଃ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶେଷରେ ସପ୍ତମ ସଂକେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଯିଏ ନେଇନଥାଏ ବରଂ ଫେରାଇଥାଏ। ତେବେ କୁହ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲା, ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଦ୍ୱାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ବାଘ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏହା ହିଁ ସପ୍ତମ ସଂକେତ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଯିଏ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଯାଇ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ 7ଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ କହିଲେ, କରୁଣା, ଯାହା ଗାଈ ଶିଖାଇଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟ ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା, ଯାହା କୁକୁର ଶିଖାଇଲା ଯେ ଆତ୍ମା ନିଜ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ, ଯାହା ବଟବୃକ୍ଷ ଶିଖାଇଲା ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ପେଚା ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଇଲା। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ନାଗ ଶିଖାଇଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଯାହା ହଂସ ଶିଖାଇଲା ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ସଂକେତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ବାଘ ଶିଖାଇଲା ଯେ ଅନ୍ତ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ସେସବୁ ତ ଜାଣିଗଲ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି 7ଟି ସଂକେତ 7ଟି ଦ୍ୱାର ହିଁ ଅଟେ, ଆଉ ଯିଏ ଏହାକୁ ବୁଝିଗଲା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଏବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ପୁରା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବାକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।